because I could not stop for death. کیونکہ میں موت کے لیے نہیں رک سکتی تھی. by ایملی ڈکنسن. ہر وقت روتی ہی رہتی ہے. موت ایک خوفناک چیز ہے. ہم تمام لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن پوئٹس کا خیال اس سے بالکل منفرد ہے. پوئٹس کہتی ہے، میں اپنے کام میں انتہائی مصروف تھی. موت مہربان دوست کی طرح میرے پاس آئی، مجھے اپنی بگی میں بٹھایا اور مختلف نظاروں کو انجوائے کرتے ہوئے میں موت کی کمپنی میں قبر تک جا پہنچی، اور موت نے مجھے وہاں اتار دیا، اور پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی. پوئم میں اہم بات، موت سے نہیں ڈرنا، موت دوست ہے. کریٹیکل اپریسیشن کا ٹاپک، اس کے نیچے 10 کویسچنز، پیج نمبر 52 آف نوٹس. پنجاب یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی، گجرات یونیورسٹی، GCU. بار بار کویسچن رپیٹ کرتی ہے. کویسچن 1، واٹ کائنڈ آف پکچر آف ڈیتھ؟ کس طرح کی تصویر موت کی؟ ایملی ڈکنسن ڈراز. ایملی ڈکنسن کھینچتی ہے. ان ہر پوئم، اپنی پوئم میں، بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ 2012 PUUS. موت کی تصویر جس طرح پوئٹس نے اپنی پوئم میں پیش کی، بیان کیجیے. ڈیتھ از اے ویری courteous ہوسٹ. موت تو بڑا مہربان میزبان ہے. And because I could not stop for death. Explain. 2015 PU. Describe Emily Dickinson's journey in the company of death. موت کی کمپنی میں، موت کے ساتھ ایملی ڈکنسن نے کیسا سفر کیا؟ 2016. How does the poetess treat death? In this poem. اس پوئم میں پوئٹس ڈیتھ کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے، ڈیتھ کو کیسے لیتی ہے؟ ایک دوست کے طور پر لیتی ہے. 2016 اسلامیہ یونیورسٹی. The journey of the poetess in Because I Could Not Stop for Death is the journey of a funeral process. In Stop for Death میں پوئٹس کا سفر، جرنی، وہ در حقیقت جنازے کا سفر ہے. پوئٹس کا جنازہ جا رہا ہے، سمجھیں. ڈو یو ایگری؟ آپ ایگری کرتے ہیں؟ 2013. برنگ آؤٹ دا کوالٹیز آف بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ بائی ایملی ڈکنسن. 2014. واٹ آر دا ویوز آف دا پوئٹس آن ڈیتھ؟ موت کے بارے میں پوئٹس کا ویو کیا ہے؟ This is your host, lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 0333 4655 305 for notes and audio lectures. There is single answer of all above questions. کوئی بھی سوال آئے گا، آپ آنسر یہیں لکھیں گے. اس پوئم میں سے اگر سٹینزا آئے گا تو پھر بھی آپ یہیں میٹیریل، یہیں آنسر لکھ دیں گے، مسٹیک نہیں کریں گے. 8 مارکس ہیں آؤٹ آف 10. آنسر. In this poem it seems death whispers in poetess ear. اس پوئم میں ایسا لگتا ہے کہ موت پوئٹس کے کان میں آ کر کہتی ہے، سرگوشی کرتی ہے. انورٹڈ کاماز. My name is death. موت کہتی ہے، میرا نام موت ہے. The last dearest friend am I. آخری پیارا دوست میں ہی ہوں. The kindest and the best. سب سے زیادہ مہربان، سب سے اچھا. آخری بہترین اچھا پیارا دوست میں ہوں. The poetess realizes.
पोएटिस रियलाइज करती है, समझती है, एज सुन एज मैन इज बॉर्न, जैसे ही इंसान पैदा होता है, ही बिगिंस टू डाई, वो मरना शुरू कर देता है। हम पैदा होते हैं मरने के लिए। इलियट ने कहा था, इन द बिगनिंग वॉज माई एंड, यही उसकी कब्र पर लिखा है कि मेरे आगाज में मेरा अंजाम था। जैसे पैदा होते हैं हम मौत की तरफ चल देते हैं। एंड डेथ इज अ डिलाइटफुल हाइडिंग प्लेस, और मौत खूबसूरत पनाह है फॉर वेरी मैन, थके हुए इंसानों के लिए। ऐसे इन्वर्टेड कामाज में आपने पॉइंटर के साथ हाईलाइट करना है। आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे? इंशाल्लाह आप 100+ में जाएंगे। बच्चे जाते हैं। डेथ हेयर अपेयर्स एज अ कॉम कोच ड्राइवर, यहाँ पर डेथ कॉम कोच ड्राइवर के तौर पर सामने आई है। ऐसे जैसे कोई मेल कोच में बैठा हुआ ड्राइवर आया हो, ऐसे जैसे बग्गी में लवर आया हो। वेरी काइंडली स्टॉप्स, मौत बहुत मेहरबानी करती है, एक लवर की तरह, कोच ड्राइवर की तरह ठहर जाती है। फॉर हर, उसके लिए। किसके लिए? एमिली डिकिंसन के जरिए। एंड टेक्स हर टुवर्ड्स इटर्निटी, और उसे हमेशा हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाती है। द पोएटिस टेल्स अस, पोएटिस हमें बताती है, देयर कैरेज ड्रोव स्लोली, उनकी कैरेज, उनकी बग्गी, उनका तांगा आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। एंड स्टेडली, मुसलसल चलते रहे। एज डेथ वॉज जेंटल, क्योंकि मौत बहुत मेहरबान थी। एंड कॉर्टियस, और खुश इखलाक थी। द पोएटिस आल्सो गेव अप ऑल हर लेबर, तो पोएटिस ने भी मौत को देखते ही, उसकी मेहरबानी, शफकत, प्यार देखकर सारा काम छोड़ दिया। लैयर, सारी फुर्सत छोड़ दी। फॉर हिज रिस्पेक्ट, मौत की इज्जत की खातिर। देन दे पास थ्रू स्कूल लाइफ, फिर वो स्कूल की जिंदगी से गुजरे। मैच्योरिटी, फिर वो पकी हुई फसलों से गुजरे, मैच्योरिटी की जिंदगी से गुजरे। एंड देन ओल्ड एज, फिर बुढ़ापे से गुजरे। ऐसा लगता है एमिली डिकिंसन पैदा हुई है, साथ ही मौत की बग्गी में बैठ गई, स्कूल लाइफ देखी, मैच्योरिटी देखी, बुढ़ापा देखा। एज अ ड्रेस वॉज मेड ऑफ थिन क्लॉथ, क्योंकि उसके कपड़े बारीक कपड़ों के बने हुए थे। शी फेल्ट कोल्ड, उसने सर्दी महसूस की। शी वॉज कोल्ड एंड डेड, वो ठंडी थी और मर गई थी। द पोएटिस सेज दैट, पोएटिस कहती है, हर डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी, हर साउल एंड डेथ, उसकी रूह और मौत, स्टॉप्ड बिफोर आ रूफलेस ग्रेव, वो एक बगैर छत की कब्र के सामने ठहर गए। विच वॉज जस्ट अ माउंड ऑफ अर्थ, ये कब्र जमीन पर महज एक उभार ही तो था। द पोएटिस हैज इंटर्ड, पोएटिस दाखिल हो गई इनटू द किंगडम ऑफ टाइमलेसनेस, एक ऐसी दुनिया में, सल्तनत में, जहाँ कोई वक्त नहीं होता। वहाँ पर टाइमलेसनेस है, हमेशा हमेशा बस जिंदगी है। इन दिस सिंबॉलिक, रोमांटिक, रिलीजियस, मिस्टिक एंड फिलॉसफिक पोएम, इस अलामाती, खूबसूरत, मजहबी, पुरस्कार और फिलॉसफिक पोएम में द पोएटिस टोल्ड अस, पोएटिस हमें बताती है, अबाउट हर लास्ट जर्नी, अपनी आखिरी सफ़र के बारे में, जनाजे के बारे में। दैट वॉज द जर्नी ऑफ हर फ्यूनरल प्रोसेशन, जो उसकी जनाजे की तकरीब थी, उसकी जनाजे की जर्नी थी, सफ़र था। द पोएम इज़ हाईली सिंबॉलिक, पोएम इंतहाई अलामाती है। एंड ग्रेटली मोरलाइजिंग, और इसमें बड़ा मॉरल मौजूद है कि मौत से मत डरो। क्या मॉरल है? डेथ इज द पुअर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मौत बेचारे इंसान की बेहतरीन दोस्त है। एंड हाईलाइट करेंगे,
آفٹر دا فرسٹ ڈیتھ، پہلی موت کے بعد، دیر از نو ادر، پھر کوئی اور موت نہیں. ڈائلن. وقت کی عمر کیا بڑی ہوگی، ایک تیرے وصل کی گھڑی ہوگی. التجا کا ملال کیا کیجیے، ان کے در پر کہیں پڑی ہوگی. موت کہتے ہیں جس کو اے ساغر، زندگی کی کوئی کڑی ہوگی. نائس آف یو.